معذرت کے ساتھ آج جو ہے 31 نائٹ ہے، خدا جانے یہ بلا کہاں سے ایجاد ہو گئی، آج شاید اسی کے لیے آپ کا یہ پروگرام رکھا گیا، خاص طور پر ممبئی، گوا، بنگلور اور اس طرح کے بڑے شہروں کے اندر 31 نائٹ منائی جاتی ہے۔ لیکن الحمدللہ سنی دعوت اسلامی برسوں سے ممبئی اور ممبئی کے اطراف کے اندر مسلم نوجوانوں کو اس منحوس فعل سے بچانے کے لیے جگہ جگہ محفلیں رکھتی ہے۔ ہمارے مبلغین ایک ایک رات میں اس رات 4-4 5-5 محفلیں اٹینڈ کرتے ہیں تاکہ نوجوانوں کو بچا سکے۔ یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گا، کہاں سو گئے وہ مولوی، کہاں سو گئے وہ ملا جو میلاد کی رات منانے کو بدعت کہتے ہیں؟ ان کے قلم اس وقت چلتے 31 نائٹ کے ٹائم ان کے قلم کہاں کند ہو جاتے ہیں، ان کی زبانیں کہاں خاموش ہو جاتی ہے۔ میلاد پر منہ کھولنے والوں، 31 نائٹ کی مذمت پر تم منہ نہیں کھولتے، تم قوم کو نہیں بچاتے۔ میلاد میں کوئی جوان زنا نہیں کرتا، وہ تو مصطفیٰ کے گیت گاتا ہے، پھر تمہیں برا لگتا ہے۔ اس رات تو لوگ زنا کرتے ہیں، عیاشیوں کے اڈوں پر جاتے ہیں۔ کتنی وہ نوجوان بچیاں ہیں جن کی عصمت اسی رات کو تار تار کی جاتی ہے۔ آج کی رات جتنا نشہ ہوتا ہے شاید ہی کسی رات میں اتنا نشہ ہوتا ہو۔ آج کی رات جتنی شراب پی جاتی ہے، سال گزشتہ میں جو ہے امارات کے سفر میں تھا، وہاں کے احباب نے مجھے بتایا جس وقت 1 جنوری کی صبح ہوئی تو لوج کے باہر اتنی بوتلیں دیکھی گئی شراب کی کہ اللہ اکبر، اگر اسے کسی کنویں میں ڈالا جاتا تو شاید کنواں اس بوتلوں کی وجہ سے بھر جاتا۔ آپ اندازہ فرمائیں پوری دنیا کے اندر یہ نحوست عام ہو رہی ہے، لیکن الحمدللہ یہ ہم اہل سنت کا مقدر ہے، جو راتیں منانے کی ہوتی ہے ہم مناتے ہیں، اور جن راتوں پہ پابندی لگانی ہوتی ہے ہم ان پہ پابندی لگانا بھی جانتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کتنی افسوس کی بات ہے 31 نائٹ۔ اور سن لو، میں یہ بات صرف مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہندوستان کے رہنے والے ہر بھارتی سے کہہ رہا ہوں، 31 نائٹ یہ ہندوستانیوں کا تہوار نہیں، نہ مسلمانوں کا نہ ہندوؤں کا، یہ تہوار اپنا نہیں ہے، ہندوستانیوں کا نہیں ہے۔ اور پھر کوئی تہوار زنا کر کے تو منایا نہیں جاتا، کوئی تہوار شراب پی کر تو منایا نہیں جاتا۔ یہ ہندوستان ہے، محبتوں کی زمین ہے، حیا کی زمین ہے، غیرت کی سرزمین ہے۔ اس سرزمین کا تقدس بحال کرو۔ یہاں میں ایک بات اور کہوں گا، آج کل کچھ لوگوں کو بڑی شرارت سوجی ہے مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے، اور انہیں کہا جا رہا ہے، ان کے اپنے بھی سمجھا رہے تو کہتے ہیں یہ تو گھر لوٹنا ہے، اس لیے کہ پہلے مشرک تھے اب ہم پھر انہیں مشرک بنا رہے ہیں۔ تمہیں اتہاس پتہ نہیں ہے ہندوستان کا، تمہیں تاریخ پتہ نہیں ہے ہندوستان کی۔ ہندوستان کے اندر سب سے پہلا آنے والا مذہب اسلام ہے۔ ابھی عرب کو اسلام کا نام بھی پتہ نہیں تھا، تب سے ہندوستان اسلام کو جانتا ہے۔ بڑی ذمہ داری سے عرض کروں گا، دنیا کے اندر سب سے پہلی اذان ہندوستان میں ہوئی ہے، دنیا میں پہلی نماز ہندوستان میں ہوئی ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان بڑا تقدیر والا ہے۔ آپ کو ابھی پتا چلے گا، جو تاریخ جانتے ہیں وہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہندوستان میں اسلام بدیسی مذہب ہے۔ یہ بدیسی نہیں ہے، یہ اس دیش کا سب سے پرانا، سب سے قدیم مذہب ہے۔ مذہب پرانا نہیں ہوتا، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، سب سے پہلا اور قدیم مذہب اسلام ہے۔ اس لیے کہ تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا انسان اگر کسی زمین پہ اتارا گیا ہے تو ہندوستان کی زمین پہ اتارا گیا ہے۔ اسی انسان کو اسلام کے عقیدے میں آدم علیہ السلام کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں ابھی عرب میں آدم نہیں پہنچے، یہ پہلا انسان ہے جو نور مصطفیٰ پیشانی میں لے کر آتا ہے۔ سب سے پہلے اگر زمین کے کسی حصے نے نور مصطفیٰ کو دیکھا ہے تو ہندوستان کی زمین نے دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام زندہ باد، جشن عید میلاد النبی۔ آدم علیہ السلام
अलैहिस्सलाम जमीन पे आते हैं। जन्नत के अंदर उजाला ही उजाला था, यहां जमीन पे अंधेरा था। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मेरा आदम अंधेरे की वहशत से घबराता है, जा और जा करके उसके दिल की वहशत दूर कर दे। अर्ज़ के मौला कैसे दूर करूं? इरशाद हुआ जाकर आदम के करीब खड़े रहकर अजान पढ़ दे, उसकी वहशत दूर हो जाएगी। तो आदम तो थे हिंदुस्तान में, तो जिब्रील मुअज्जिन बनकर और आए कहां? हिंदुस्तान में आए। सबसे पहले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा अगर बुलंद हुई है तो हिंद में हुई है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा अगर बुलंद हुई है तो हिंद में हुई है। घर लौटने की तहरीक कैसी? घर तो तुम लौटो। जो खुद घर में होता है वो लौटा नहीं करता, जो निकल जाता है वो लौटा करता है। हम तो अपने घर में है, दुनिया के बुतकतों में। पहला वो घर खुदा का, हम पासबां हैं उसके, वो पासबां हमारा। काबा बनाया है हिंदुस्तानी ने। सबसे पहले काबे की तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की है। काबा तामीर आदम ने किया है और वो पहले जमीन हिंदुस्तान पर आए हैं। तो पता चला हिंद का रहने वाला मक्के में जाके काबा बनाता है। अगरचे वो मौलूदुन नबी होने की वजह से बेशक हिंद से अफजल है, हम उसे माज़अल्लाह हिंद के बाद का दर्जा नहीं देते। हिंद हिंद है, लेकिन मुस्तफ़ा के कदम उस जमीन ने चूमे हैं, उसकी बात ही अलग है। सबसे पहले नमाज भी हिंद की जमीन पे पढ़ी गई है। 300 साल के बाद जब आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई तो अंधेरा छटने लगा। खुशी में आपने 2 रकअत पढ़ी जिसको हम फजर कहते हैं। आदम थे हिंद में तो नमाज कहाँ पढ़ी? पहले अजान यहाँ हुई, पहली नमाज यहाँ हुई, पहला मुसलमान यहाँ आया। फिर हम विदेशी कैसे हो गए? इस्लाम विदेशी कैसे हो गया? इस्लाम तो यहाँ का सबसे कदीम मजहब है। इसलिए तारीख जा करके पढ़ो, तारीख का मुताला करो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो अर्ज ये कर रहा था, दुनिया आज हमें देखकर, हमारी गफलत को देखकर, अमल से दूरी को देखकर, जराइम को देखकर, गुनाह को देखकर नाजायज फायदा उठा रही है। वो जानते हैं जो हम करते हैं वो ये भी करते हैं। हम शराब पीते हैं, ये भी पीते हैं। हम लड़कियों के साथ बदफेलियां करते हैं, ये भी करते हैं। हम नाचते हैं, ये भी नाचते हैं। हम दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकते हैं, ये भी फेंकते हैं। एक बात आपसे अर्ज करूं, आज दोस्तों का सर्कल बड़ा काम आता है। दोस्त कहते हैं ना यार, दोस्ती वही है जो हर जगह काम आए। और कहाँ काम लेते हैं? माज़अल्लाह, बड़ी माज़रत के साथ मैं ये बात कहने में कतई तौर पर आर महसूस नहीं करता कि मैं अपनी कौम की खराबी उनके सामने रख दूं। अच्छा लगे तो अच्छी बात है, बुरा लगे तो माफ़ करके जाइएगा। आजकल दोस्तों को कहा जाता है फला लड़की से मेरा अफेयर है तो मेरा साथ नहीं देगा। दोस्त अगर साथ न दे तो फिर दुश्मनी हो जाती है, और अगर वो साथ दे वो सबसे बड़ा मोहसिन। मैं तुम्हें कहता हूँ साथ न देना, दोस्तों को समझाओ, उनकी इस्लाह करो। आका ने फरमाया सच्चा दोस्त वो है जब तुम खुदा को भूल जाओ तो वो तुम्हें याद दिलाए। लेकिन याद रखना, अगर तुमने चमचागिरी और दोस्त के साथ लड़कियों के मामले में दलाली करने की कोशिश की तो तुम्हारा घर भी महफूज न रहेगा। एक बात बताकर गुजर जाऊं, एक मुफक्किर ने बहुत जो है वो हुस्न की मजम्मत पर किताब लिखते हुए एक वाकया दर्ज किया है। 2 दोस्त हैं, दोनों में आपस में बड़ी मोहब्बत है और दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती है। एक दोस्त दूसरे के पास आता है, कहता है यार मुझे एक से प्यार हो गया, क्या तू मेरी मदद नहीं करेगा? उसने कहा क्यों नहीं, मैं तेरा दोस्त हूं, तेरे लिए जान दूंगा, जहां तेरा पसीना बहेगा खून बहा दूंगा। और फिर जब ये जुमले सुने तो उसने कहा अपने मोहल्ले के इमाम साहब है ना, उन्हीं की बीवी से मुझे प्यार हो गया है। देख, अब वो इमाम साहब नमाज पढ़ाकर फौरन घर आ जाते हैं, इसलिए उनकी बीवी से मुझे बैठकर बात करने का मौका नहीं मिलता, मुलाकात करने का मौका नहीं मिलता। अगर तू एक काम कर कि इमाम साहब के पास बैठ जाया कर, उनसे मसले पूछकर उनको उलझा दिया कर, और फिर लंबा वक्त होगा, मैं मुलाकातें भी कर लूंगा, बातें भी कर लूंगा, 5 वक्त मुझे मुलाकात का मौका मिलेगा। दोस्त था कज़्ज़ाब, झूठा, नफ्स का और फरेब खुर्दा था नफ्स के हवाले से। उसने अपने जालिम दोस्त को गुनाह